كل نفس ذائقة الموت۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج میری طبیعت نے چاہا کہ کچھ اخروی زندگی کے بارے میں کچھ شہر خاموشاں کی تھوڑی سیر کی جائے۔ آج ہمارے جتنے بھی یوٹیوبر بھائی تقریباً دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت مقامات کے نظارے کرواتے ہیں، کرنے بھی چاہیے، کروانے بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کرنا چاہیے۔ مالک نے جو حسن کائنات میں بکھیرا ہے اسے اپنی آنکھوں میں سمجھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم ایز اے مسلمان ہیں، ہمیں سب سے پہلی بات جو ہے اپنی آخرت کو یاد کرنا کہ ہمارا آخری وقت جو ہے نا یہ جگہ ہے۔ ایک دن ہم بھی یہاں پر آئیں گے، ایک دن ہم نے بھی یہاں آ کر اپنی زندگی کے ختم ہونے کے بعد یہاں آنا ہے۔ تو ایز اے مسلمان ہمیں سب سے زیادہ پہلے جو بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب بندہ یہ بات یاد رکھتا ہے تو پھر ظلم نہیں اس سے ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کے ساتھ پھر وہ کوئی بدماشی نہیں کرتا، جس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن مر کے اس مٹی کے نیچے جانا ہے۔ یہ جہاں میں کھڑا جی میرے والد محترم کی قبر ہے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا، تو سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اب زندگی گزرے گی یا نہیں گزرے گی، کیسے ہم زندگی گزاریں گے۔ تو 87 میں آپ کا وصال ہوا، آج 35 سال ہو گئے، پتہ نہیں چلا کب وقت گزر گیا، 35 سال کا پتہ نہیں چلا۔ اب ہم خود اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور ہم بھی اس مٹی کے نیچے چلے جائیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھے میرے سامنے یہ سارا قبرستان آباد ہوا، اور میرے کچھ اور پیارے بھی، میرے کچھ عزیز میرے رشتہ دار اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تو آج وہ ہمیں موجود نہیں جن کے بغیر ہم سمجھتے تھے کہ کبھی ایک وقت ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا، وہ بھی آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ لیکن زندگی کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی گزر رہی ہے زندگی گزر ہی جانی ہے۔ لیکن خوش قسمت وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو بھی یاد رکھتا ہے، اپنی اخروی زندگی کی تیاری بھی کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک اللہ کے بندے کسی قبرستان میں گئے اور وہاں سے وہ ایک اپنے کسی عزیز کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے جب واپس جانے لگے تو کہتے میرے پیچھے مجھے ایسا لگا کسی نے میرا دامن پکڑ لیا۔ کہتے جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک قبر تھی ٹوٹی پھوٹی، اس کا کتبہ بھی الٹا ہوا تھا۔ کہتے میں نے اس کے کتبے کو اٹھا کر سیدھا کیا اور دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش۔ آپ کہتے ہیں میں سوچنے لگا یہ وہی رستم ہند ہے جس کے لیے وقت کا بادشاہ اپنا تخت چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کو بلانے کے لیے شاہی سواری جایا کرتی تھی، جب یہ دربار میں آتا تو شاہی قلین بچھائے جاتے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا۔ لیکن آج اس کی حالت یہ ہے، اس کی قبر کا کتبہ بھی جو ہے الٹا پڑا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا مجھے بھی کوئی یہ تحفہ جو ہے عنایت کر جاؤ۔ یعنی آج وہ بندہ جو شاہی پروٹوکول کے اندر رہنے والا تھا، رستم ہند تھا، وہ آج تھوڑے سی فاتحہ کا محتاج ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں میں نے پھر وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی۔ تو میرے بھائی پتہ تب چلتا ہے جب بندہ اس مقام پہ آتا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں سکھایا یہی ہے کہ جتنا ہو سکے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری زیادہ کریں۔ یہ قبر میرا ایک بھائی ہے، رشتہ دار ہے، میرے خالہ کا بیٹا ہے۔ یہ اتنا جوان تھا، جس طرح ہم فلموں میں سٹوریاں دیکھتے ہیں، ایک بندہ 15 20 بندوں سے لڑتا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا، اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اس کو دی تھی، باڈی بلڈر تھا بہت زیادہ ماشاءاللہ، یہ اس میں جان تھی اور بہت زیادہ دلیر تھا۔ ایک جھگڑے میں اسی طرح سے ایک گولی لگی ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کی موت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں سوچنے لگ گیا کہ وہ بندہ جو 16 20 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا، اور ہمارے جتنی یہ پٹ ہوتے ہیں اتنے اس کے مسل ہوتے تھے، یہ ایک گولی لگی اور اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر میرا رخ پھرا، میں کئی مہینے اس کی قبر پہ روز آتا رہا۔ اس کے بعد میری سوچ بدلی اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ بھائی زندگی بس کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی۔ پھر اللہ پاک نے میرے لیے یہ دین کا راستہ کھولا اور میں آہستہ اس راستے پر چل پڑا۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو ان بھائیوں کے لیے آج دعا کرتا ہوں۔ یہ آگے یہ میرا ماموں کا بیٹا، میرا سالہ بھی ہے، چھوٹا، بالکل نو عمر، چھوٹی سی عمر تھی اس کی، ابھی داڑھی مچھ بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس سے آگے وہ جو قبر ہے وہاں سسٹر ہے، میری چھوٹی بہن ہے، وہ مجھ سے چھوٹی ہے لیکن وہ مجھ سے پہلے چلی گئی دنیا سے۔ اس طرح قبرستان کے دوسری سائڈ پہ میری بہت سارے رشتہ داروں کی قبریں، میرے ایسے دوست، یہ میرا جو بھائی ہے، یہ میرا ماموں خالہ زاد بیٹا بھی تھا، اور ہم
समझ लें वो जैसे कहते हैं लंगोटी है, हम ये वो भी थे, बड़ा मोहब्बत प्यार था आपस में। इस तरह कुछ और मेरे भाई मेरे हम उम्र जो जवानी के अंदर ही मुझे छोड़ के गए, तो उन सब की मौत मेरे लिए इबरत थी और मेरे लिए एक सबक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी का रुख जो है फिरा और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो असल ज़िंदगी है जिसके लिए इंसान दुनिया में आया उसकी तरफ आया। तो मेरा आज यहाँ पर आपको इस जगह के दिखाने का मकसद ये था मेरे भाई, जो कुछ भी कर लें दुनिया में, जो कुछ भी हासिल कर लें, जिस मकाम पर भी पहुँच जाएं, आखिर मौत है। एक दिन हमने मर जाना है और मरने के बाद आज ये देखें, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ जानता हूँ जिनकी दुनिया के अंदर बड़ी ठाठ बाट, बड़े दुनिया के अंदर उनके नाम, बड़े चर्चे, और लोग उनको जनाब उनकी महफिल में बैठना पसंद करते थे, लोग उनसे मिलना बड़ा पसंद करते थे, लेकिन आज कोई उनकी कब्र पर खड़ा होना भी गवारा नहीं करता। कई कब्रों के नाम निशान मिट गए। ये कब्रिस्तान सारे का सारा जो आप देख रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी होश के अंदर, ये अभी मैं पहले कोई कब्र नहीं थी मेरी ज़िंदगी के अंदर। जब मेरे वालिद साहब की कब्र वहाँ बनी तो 3 या 4 कब्रें थी वहाँ पर। अब ये कुछ कब्रें इसमें दोबारा बन गई हैं, कुछ कब्रें दोबारा बनी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ये कब्रिस्तान मेरी ज़िंदगी के अंदर आबाद हुआ। देखते देखते कितनी कब्रें बन गई, कितने लोग आके यहाँ पर दुनिया छोड़ के यहाँ आ गए, और हमने भी एक दिन इसी तरह आ जाना। फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ा, किसी का निज़ाम नहीं रुका, किसी की ज़िंदगी का मामला नहीं रुका। आगे आइए, मैं आगे आपको थोड़ी सैर करता हूँ दूसरे कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान है जी, ये पहले असल कब्रिस्तान था हमारा। ये हमें खड़ा होने से आगे सारी कब्रें थी, बिल्कुल बहुत सारी हैं। जब छोटे छोटे हम होते थे इधर लोग आकर अपने मुर्दों को दफन किया करते थे। ये कब्रिस्तान था असल, लेकिन फिर एक वक्त आया ये कब्रिस्तान बराबर हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। अब दोबारा कुछ कब्रें इसमें बनी, वो दोबारा बन रही हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ये 2-2, 3-3 दफ़ा कब्रें बन रही हैं। वो जो एक हम रवायत सुनते थे कि एक कब्र से 70-70 मुर्दे उठाए जाएंगे, वो हम अपनी आँखों से आज देख रहे हैं कि दूसरा, तीसरा, 2-2, 3-3 कब्रें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक जगह बन गई हैं। और जिनके बाप दादा यहाँ दफन, उन्होंने अब वो खुद यहाँ लेट गए आके। मेरे भाई ये इतना ही है, ज़िंदगी का निज़ाम इतना ही है। जब तक इंसानों के दरमियान होता है, उसके बड़े रिश्तेदार होते हैं, उसके बड़े मामलात होते हैं, उसके बड़े मकाम, उसके बड़े लेवल, उसके बड़े स्टेटस होते हैं। लेकिन जैसे भी दुनिया से जाता है ना, तो अपने भी भूल जाते हैं, अपने भी कुछ दिनों के बाद वो याद भी नहीं करते। इस तरह ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर भी मेरे कुछ अजीज़ों की कब्रें जो मैंने अपने हाथों से जिनको दफनाया, ये यहाँ पर ये 5-6 कब्रें इकट्ठी ये हैं। यहाँ मेरे एक नाना जान है, नानी जान है, और वो बड़े नेक लोग थे। नानी जान मेरी माशाल्लाह तहज्जुद गुजार, हमेशा पाक बावजू रहने वाली, उनकी हैं। ये आगे मेरा वो एक भाई, साला भी मेरा भाई भी था, मेरा लंगोटिया था वो था। आगे भी एक मेरा दोस्त, उससे आगे भी ये सारे नौजवान इनके, और ये नानी नाना के अलावा बाकी सारे नौजवान थे। इससे आगे कुछ कब्रें, वहाँ पर मेरे मामू जान, मेरे और कुछ रिश्तेदार, ये सारे के सारे मैंने अपने हाथों से इनकी कब्रें बनाई हैं, इनको अपने हाथों से कब्रों में लिटाया है। तो ये हमारे लिए इबरत का निशान है। कोई बंदा किसी बुजुर्ग के पास जाता है, कहता है हज़रत साहब मुझे कोई वसीयत फरमाएं, मेरा दिल नरम हो जाए। तो आप पूछते हैं बेटे तेरी उम्र कितनी है? कहता है तकरीबन 50 साल। आप पूछते हैं कि 50 साल के अंदर तुमने कई जनाजे पढ़े होंगे? उसने कहा जी हाँ, मैंने अपने बाप को भी उनका जनाजा पढ़ा, अपने हाथों से दफनाया, अपनी माँ का जनाजा पढ़ा, उसको अपने हाथों से दफनाया, और इसी तरह मैंने और बड़े रिश्तेदारों के अपने जनाजे पढ़े, उन्हें दफन किया मैंने अपने हाथों से। तो बुजुर्गों ने कहा जब इतने जनाजे पढ़ने के बाद, उन्हें दफन करने के बाद भी तुम्हें कोई नसीहत नहीं आई, तो मेरा आवाज़ और मेरी नसीहत तुम पे क्या असर करेगी? यानी इंसान के समझने के यही काफ़ी होता है कि जिनकी वजह से इंसान दुनिया में आया है, जब उनको अपने हाथों से कब्र में डाल रहा है, उनका अपने हाथों से उनके ऊपर मिट्टी डाल रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा? एक दिन हमारे ऊपर भी डाल दी जाएगी। तो इसलिए दुनिया के अंदर ज़िंदगी ज़रूर गुजारें, अच्छी गुजारें, ठीक गुजारें, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि एक दिन हमने इस मिट्टी के नीचे आना है। देखिए आप, सख्त धूप है, साया भी नहीं है इधर, तो किस तरह ये गुजारा करते होंगे हम लोग। आज दुनिया के अंदर 2 मिनट के लिए हमें पंखे से इधर होना पड़े तो हमारी जान निकलती है, पानी ठंडा ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं, लिबास अच्छा पहनते हैं, आसाइशें जो है बड़ी से बड़ी जो है आसाइशें इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। ये ज़िंदगी जो है, इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा तसव्वुर करें तो कभी भी नहीं हो सकता हम किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करें। तो इसलिए अपनी दुनिया का निज़ाम भी ज़रूर चलाएं, लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि एक दिन हमने यहाँ आना है। और यहाँ पर सरकार ने फरमाया इंसान की कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है, या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है, और हाथ तुम्हारे में उसका इख्तियार है। चाहे तो जन्नत का बाग बना लें, चाहे तो दोज़ख का गड़ा बना लें। अल्लाह पाक हम सबको
اپنی فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جہاں دنیا بہت مصروف ہے اور چاہتی ہے کہ نئی سے نئی چیز دیکھے، تو یہ ایک عجیب چیز ہوگی، لیکن چونکہ میرے دل میں ایک بات ہے کہ یار ایک دن یہاں نہ ہو سکتا کسی دل میں اتر جائے میری بات اور کوئی اپنی قبر کی تیاری شروع کر دے اور دنیا میں رہ کر دنیا کی اس گندگی سے، دنیا کی اس جو دنیا کے اندر یہ آج اتنا نظام خراب ہے اس سے بچ کر اپنا دامن بچا کے ایمان بچا کے لے جائے، تو شاید میری بھی قبر کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا